Welcome to another episode of Learn and Speak Tamil Like a Native. This is video number 216. And now that many of you are comfortable with different aspects of grammar, we should again start more and more of conversation videos. In this video, the girl Meena meets her longtime friend Raju in the market. It is a surprise visit and they just actually bumped into each other. I've been terribly sick for the past 2 weeks, hence I'm going to read out slow. Please excuse my voice. Meena is inquiring to her friend Raju. What brings you here early in the morning? என்ன காலையிலே இந்த பக்கம்? The actual translation is, what are you doing in this area so early in the morning? என்ன காலையிலே இந்த பக்கம்? It just means, what brings you here early in the morning? என்ன காலையிலே இந்த பக்கம்? Raju says, it is Sunday, isn't it? I thought of coming to the market to buy a couple of essential things. ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா? அப்படியே சந்தைக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு தேவையான பொருள் வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன். சந்தை means the open market, like a fair where you can buy vegetables and fruits. The vendors directly sell them. ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா? It is Sunday, isn't it? அப்படியே சந்தைக்கு வந்து by just coming to the market, ஒன்று ரெண்டு, that means a few or a couple of, தேவையான பொருள், necessary things, வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன். I came to buy. ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா? அப்படியே சந்தைக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு தேவையான பொருள் வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன். Meena says, quite surprising. So you have started doing all these? ஆச்சரியமாக இருக்கே, இதெல்லாம் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சா? ஆச்சரியமாக இருக்கே, quite surprising. இதெல்லாம் கூட, even all of these, செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சா? So you have started. ஆச்சரியமாக இருக்கே, இதெல்லாம் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சா? ஆச்சரியமாக இருக்கே, இதெல்லாம் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சா? Oh then, could we be just expecting people for every other thing? வேற எல்லாத்துக்கும் ஆளை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா சொல்லு? வேற here is to tell that there are no other choice or alternative. வேற வேற then or what else? எல்லாத்துக்கும், for everything, ஆளை, men or workers, எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா? Could we keep expecting? சொல்லு, tell me. வேற எல்லாத்துக்கும் ஆளை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா சொல்லு? Meena says, it's very true. Nowadays it's hard to get people. That is for household help. நிஜத்தா, இப்பெல்லாம் ஆளுங்க கிடைக்கிறதே குதிரை கொம்பாக இருக்கு. நிஜந்தா, very true indeed. இப்பெல்லாம் nowadays ஆளுங்க கிடைக்கிறதே, finding people, குதிரை கொம்பாக இருக்கு. It's an impossible task. குதிரை கொம்பு means the horn of a horse. But horses do not have horns. So the saying குதிரை கொம்பா இருக்கு meaning an impossible task. நிஜந்தா, இப்பெல்லாம் ஆளுங்க கிடைக்கிறதே குதிரை கொம்பா இருக்கு. Raju says, did you notice? It feels energized when you take care of our own work. ஆனால் ஒன்று பாரு, நம்ம வேலையை நாமே பார்க்கும்போது உடம்பும் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கு. ஆனால் ஒன்று பாரு means, are you aware of that? Or do you feel that? ஆனால் ஒன்று பாரு, ஆனால் ஒன்று பாரு, just notice, நம்ம வேலையை
our work நாமே பார்க்கும்போது when we attend ourselves உடம்பும் கொஞ்சம் the body too a little bit சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. It feels energized. Do you notice that it feels energized when we take care of our own work? ஆனால் ஒன்று பாரு, நம்ம வேலையை நாமே பார்க்கும்போது உடம்பும் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. And Raju continues, it is also possible for knowing the living cost as well as the current state only when we step out. வெளியே வந்தால் தான் விலைவாசி, ஊர் நடப்பு, நாட்டு நடப்புன்னு 4 விஷயமும் தெரிஞ்சிக்க முடியுது. வெளியே வந்தால் தான் விலைவாசி, ஊர் நடப்பு, நாட்டு நடப்புன்னு 4 விஷயமும் தெரிஞ்சிக்க முடியுது. வெளியே வந்தால் தான் only if we step out, விலைவாசி that is cost of living, ஊர் நடப்பு local happening, நாட்டு நடப்புன்னு the current affairs and such 4 விஷயமும் general matters தெரிஞ்சிக்க முடியுது. It is possible to know. ஊர் means town and நாடு means country. So you can guess ஊர் நடப்பு and நாட்டு நடப்பு. வெளியே வந்தால் தான் விலைவாசி, ஊர் நடப்பு, நாட்டு நடப்புன்னு 4 விஷயமும் தெரிஞ்சிக்க முடியுது. And now Meena says, alright Raju, let me take leave. There are loads of work at home. ஆகட்டும் ராஜு, நான் வரேன். வீட்டில் தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குது. ஆகட்டும் ராஜு, ஆல்ரைட் ராஜு, நான் வரேன். லெட் மீ லீவ். வீட்டில் at home தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குது. There's a ton of work, so much work that can drown me. ஆகட்டும் ராஜு, நான் வரேன். வீட்டில் தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குது. I'm going to read everything in one go so you get the flow. Meena says, what brings you early in the morning? என்ன காலையிலே இந்த பக்கம்? என்ன காலையிலே இந்த பக்கம்? To which Raju says, it is Sunday, isn't it? I thought of coming to the market to buy a couple of essential things. ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா? அப்படியே சந்தைக்கு வந்து 1-2 தேவையான பொருள் வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையா? அப்படியே சந்தைக்கு வந்து 1-2 தேவையான பொருள் வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன். மீனா சேஸ், ஆச்சரியமாக இருக்கே, இதெல்லாம் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சா? Quite surprising. So you started doing all this. ஆச்சரியமாக இருக்கே, இதெல்லாம் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சா? To which Raju says, then could we be expecting people for every other thing? வேற எல்லாத்துக்கும் ஆளை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா சொல்லு? வேற எல்லாத்துக்கும் ஆளை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா சொல்லு? Very true. Nowadays it's hard to get people. நிஜம்தான், இப்பெல்லாம் ஆளுங்க கிடைக்கிறதே குதிரை கொம்பாக இருக்குது. நிஜம்தான், இப்பெல்லாம் ஆளுங்க கிடைக்கிறதே குதிரை கொம்பாக இருக்குது. And Raju says, did you notice it feels energized when we take care of our own work? ஆனால் ஒன்று பாருங்க, நம்ம வேலையை நாமே பார்க்கும்போது உடம்போ கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. வெளியே வந்தால் தான் விலைவாசி, ஊர் நடப்பு, நாட்டு நடப்புன்னு 4 விஷயமும் தெரிஞ்சிக்க முடியுது. வெளியே வந்தால் தான் விலைவாசி, ஊர் நடப்பு, நாட்டு நடப்புன்னு 4 விஷயமும் தெரிஞ்சிக்க முடியுது. And Meena says, alright Raju, let me take leave. There are loads of work at home. ஆகட்டும் ராஜு, நான் வரேன். வீட்டில் தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குது. ஆகட்டும் ராஜு, நான் வரேன். வீட்டில் தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குது. Now let us see some interesting vocabularies. என்ன இந்த பக்கம்? That means what brings you here? என்ன இந்த பக்கம்? 1-2 பொருள், that is a few things. குதிரை கொம்பா இருக்கு, an impossible task. சுறுசுறுப்பாக இருக்குது, it feels energized. சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. நாட்டு நடப்பு, the current affairs or the current events. விலைவாசி, a cost of living.
விலைவாசி. தலைக்கு மேலே வேலை, loads of work. தலைக்கு மேலே வேலை,